ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਅਮਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, 47 ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, 84 ਦੇਖਿਆ, 84 ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, 47 ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2019 ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, लॉकडाउन वगैरह लग्या। सो अपनी एक जनरेशन है, दादा जी की होगी, फादर साहब की होगी, तो अपनी होगी। उस तरीके नाल कंप्यूटर की भी कुछ जनरेशन सीगियां जिहदे बारे आपां पढ़ांगे। तुसीं साडे किसी भी कोर्स नूं अवेल करन दे लई डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक है, उत्थे जाके उहनूं ज्वाइन कर सकदे हो ते साडी जिहड़ी ऐप है उहनूं तुसीं प्ले स्टोर दे उत्तों डाउनलोड कर सकदे हो। मेरा नाम है अमित, यह लैक्चर मेरे द्वारा दिता जाऊगा। सब तो पहला अपने को की आंदा है, सब तो पहला अपने को आंदा है जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर दियां किन्नियां जनरेशनस ने। तो कंप्यूटर दियां किन्नियां जनरेशनस ने हुण तक, कंप्यूटर दियां 5 जनरेशन ने। जे पेपर च आ जाए भी अंडर डेवलपिंग या जिहड़ी चल रही है वो किहड़ी है, सो वो किहड़ी है, 5th जनरेशन है। ठीक है, 1 तो लैके 5 तक आप सारियां पढ़ांगे। एक चीज़ मैं होर अगे लिखा होगा, आ देखो ये किहड़ियां ने, सारियां इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दी जनरेशनस ने। ठीक है, इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो पहला किहड़े कंप्यूटर आए, सब तो पहला मकैनिकल आए, उस तो बाद इलैक्ट्रो मकैनिकल आए, उस तो बाद किहड़े आए, इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए। ठीक है, उन्हां बारे आपां फिर पढ़ांगे। जिहड़े पहला आए सी उहदे विच पेपर बहुत घੱਟ आंदा है, इहदे विचों ऐ मन के चलो कंप्यूटर दे विच बहुत ज़्यादा पेपर आंदा है, तां करके पहला आपां ये चीज़ कवर करांगे। मैं तुहानूं वो भी पढ़ाऊँगा, एबाकस, नेपियर, बोन्स जो भी आईयां सारियां तुहाडी इत्थे कवर होणगीਆਂ। जे मैं इत्थे गल करा, देयर आर 5 जनरेशन। कितनी जनरेशन ने, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ किहदे बेस के उत्ते, पहली गल स्विचिंग डिवाइस के उत्ते। जे मैं कहा ये कई तरीके की होंदियां ने, जिवें जे मैं कहा कि ये किहदे बेस के उत्ते ने, स्विचिंग डिवाइस के उत्ते कह लो। ठीक है, या सर्किटरी डिवाइस के उत्ते कह लो। स्विचिंग डिवाइस की होंदी है, मान लो एक कोई चीज़ इत्थों जा रही है, उन्होंने इत्थे किसी ने रोकता, इत्थे उन्हें जाना सी। ठीक है, तो एक बैरीयर बन गया। ये की कर रहा है, एक फाटक का रोल कर रहा है भी ये चाहू तो करंट नूं जान दूगा, ये चाहू तो करंट नूं नहीं जान दूगा। उही चीज़ नूं आपां की कह दिंदे आ, स्विचिंग डिवाइस या सर्किटरी डिवाइस। तुसीं जिवें ऑन ऑफ कर देना, स्विच नूं ऑन करता या ऑफ करता, तो करंट नूं या तां पास करूगा या नहीं करूगा, उस चीज़ नूं आपां ने की कहता, स्विचिंग डिवाइस। तो सर्किट बने होंदे ने, तां करके उहनूं आपां सर्किटरी डिवाइस भी कह दिंदे आ। ठीक है, ये की है, दीज आर जनरेशनस ऑफ इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जनरेशनस ने। अप्रोक्सीमेट 1942 तो शुरू होंदा। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट करो तो शुरू होंदियां ने, 1942 तो शुरू होंदियां ने। क्लीयर। बिफोर इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स देयर वर इलैक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत तो पहला अपने को किहड़े कंप्यूटर चलते सी, जिहड़े थोड़े जे इलैक्ट्रॉनिक होंदे सी ते थोड़े जे मकैनिकल होंदे सी। ते उस तो भी पहला अपने को किहड़े चलते सी, मकैनिकल कंप्यूटर ने। एक तरीके नाल ऐ कह के मन के चलो, जिवें मैं कहा कि 5 गिनने ने, 1 2 3 4 5 गिनते, इहनूं आपां मकैनिकल कह दिंदे आ। ठीक है जी, जदों आपां हत्थ नाल कोई चीज़ करदे सी उहनूं मकैनिकल कंप्यूटर कह दिंदे आ। ठीक है, सो इत्थे की लिखा, दी जनरेशन स्टार्ट्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1942। ये अप्रोक्सीमेटली तां लिखा जी, किसी किसी बुक से थोड़ा 1941 मिल जू, किसी 1943 मिल जू, किसी 42 मिल जू, तो ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, ये की है अपने को अप्रोक्सीमेट है। सो डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ जनरेशन का डिफरेंट टाइम पीरियड किहड़ा सी, सब तो पहला 42 तो 52, 1942 टू 1952। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सी। उस तो बाद 1953 तो लैके 1962 तक सैकेंड जनरेशन, 1963 तो लैके 1972 तक थर्ड जनरेशन, 1973 तो लैके 1990 तक फोर्थ जनरेशन, तो 1990 तो लैके हुण तक अते इन फ्यूचर दे विच भी किहड़ी होगी, ये 5th जनरेशन होगी। जिहदे विच आपां अज आ, वो किहड़ी जनरेशन है, वो 5th जनरेशन है। पेपर से कई बार थोड़ा कुछ डिफरेंस मिल जू, जिवें इत्थे 54 मिल जू, इत्थे 63 मिल जू, तो एवरेज जी 10 साल का लैके थोड़े चलना कि 10 साल के जिमें 40 तो 50 के विच फस्ट जनरेशन, 50 तो 60 के विच सैकेंड जनरेशन, 60 तो 70 के विच तीजी जनरेशन। ठीक है, 4th 5th चो पेपर बहुत घट आता है। पेपर ये आता है कि अजकल आप किहड़ी जनरेशन के विच, तो अजकल आप 5th जनरेशन के विच हाँ। कंप्यूटर के थोड़े 3G 4G देखा होना, वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना, वो आप अलग किसी वीडियो के डिस्कस कर लाँगे।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰੀਫੀਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ। ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਲਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੂਟਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਭਰ ਨਿਕਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਾਲਵ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਰਕਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਵਾਲਵ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਲੀ ਡੀ ਫਰੋਸਟ ਤੇ ਫਲੇਮਿੰਗ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੋਜੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੌਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, 0 1 0 1। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਨੋ ਤੇ ਪੀਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10⁻³ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1/10⁻³ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 1/10⁻³ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰਮਨ ਹੋਲੇਰਿਥ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਹੋਲੇਰਿਥ ਨੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਹਰਮਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਲੇਰਿਥ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਹਰਮਨ ਹੋਲੇਰਿਥ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਡਾਟ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ, 0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 0 1 0 1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ENIAC ਸੀ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ENIAC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਯੂਨੀਵੈਕ। ਯੂਨੀਵੈਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਵੈਕ ਦੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਨੀਵੈਕ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵੈਕ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ENIAC ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ENIAC ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ENIAC ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵੈਕ ਕੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 30 ਟਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ 10 ਗੁਣਾ 12 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀਗਾ, 10 ਗੁਣਾ 12 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂਲੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੌਨ ਬਰਦੀਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੌਕਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੈਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਲ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੈਕ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਖਰਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਮੋਨਿਕਸ। ਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਐਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਮ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਨਿਮੋਨਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਅਨਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੋਰ ਇਜਾਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਫੋਰਟਰਾਨ ਤੇ ਕੋਬੋਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਫੋਰਟਰਾਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੋਬੋਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਬੋਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਕਾਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की क्यों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पेपर च आता कि जी फोर्ट्रान सी ये दुनिया की पहली हाई लैवल लैंग्वेज सी। ते जे मैं कहा साइंटिफिक कामां दे लई किहड़ी लैंग्वेज वरती जाती सी फोर्ट्रान, ते ट्रेड मतलब वपार के कामां लई किहड़ी लैंग्वेज वरती जाती सी कोबोल लैंग्वेज वरती जाती सी। इहदे विच भी इनपुट ते आउटपुट लई की यूज़ किया जाता सी पंच कार्ड नूं यूज़ किया जाता सी। एग्जाम्पल जे मैं कहा IBM 1401 CDC 3600 ते यूनिवैक 1108। ठीक है। जे मैं कहा IBM की फुल फॉर्म पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन IBM की फुल फॉर्म की होंगी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये की होंगी है IBM की अपने को फुल फॉर्म होंगी है। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि IBM की फुल फॉर्म की होंगी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर की दुनिया के बहुत बड़ा नाम है कंपनी का। सो नैक्सट अपने को की आती है थर्ड जनरेशन, तीजी जनरेशन। तीजी जनरेशन के की होगा ट्रांजिस्टर को किने रिप्लेस करता IC ने। पेपर च आता IC की फुल फॉर्म की है तो इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पेपर का पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि IC की फुल फॉर्म की है इंटीग्रेटेड सर्किट। आ देखो जे देखना तो कुछ कुछ ऐसा कि होंगे अपने को IC होंगे। अजकल जो अपने कंप्यूटर के IC होंगे वो बहुत ज़्यादा होर छोटे हो गए। ठीक है जी। तो जे मैं कहा यदि खोज किने की पेपर था जैक किल्बी ते रॉबर्ट नॉइस। ज़्यादातर ऑप्शन की मिला होंगे जैक किल्बी। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन किने खोज की थी जैक किल्बी ने। तो पेपर का तीजा मोस्ट इंपोर्टेंट कि IC का बेस। IC का बेस मतलब थल्ले वाला पासा किस मटीरियल का बनया होंगे तो किस मटीरियल का बनया होंगे सिलिकॉन का। पेपर का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वह बेस किस चीज़ का बनया होंगे सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन एक किस तरीके का मटीरियल है सैमी कंडक्टर। सैमी कंडक्टर
सिलिकॉन एक किस तरीके का मटीरियल है, सैमीकंडक्टर टाइप का मटीरियल। अपने को 3 तरीके के मटीरियल होंगे ने, कंडक्टर, सैमीकंडक्टर ते इंसुलेटर। सिलिकॉन की एक सैमीकंडक्टर मटीरियल है। ਇਹਦੀ स्पीड हुण होर अपने को फास्ट हो गया सीगा, की आ गई सी नैनो सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई सी ਇਹਦੀ स्पीड नैनो सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾइस ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾइस आ गई सी ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਦੋਂ, 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ HDD ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, HDD ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, C++ ਤੇ ਜਾਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ C++ ਤੇ ਜਾਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ C++ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਟਰਾਊਸਟਰਪ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਟਰਾਊਸਟਰਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, C++ ਦੀ ਖੋਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂ, ਜਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇਮਸ ਗੋਜ਼ਲਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਮਸ ਗੋਜ਼ਲਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸੀ, ਡੋਸ। ਇਹ DDS ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੋਸ ਹੈ। ਡੋਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੋਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਡੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੋਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਡੋਸ। ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ MS ਡੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਤੇ ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਡੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, IBM 360 ਤੇ PDP-8। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, VLSI। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ VLSI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਫਰੋਜਿੰਗ ਤੇ ਟੈਡ ਹੌਫ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਪੀਕੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਪੀਕੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, CD ਤੇ DVD। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ CD ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਹ DVD ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 698 MB ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.7 GB ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 1.44 MB ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ FD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1.44 MB ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ GUI ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਊਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ VLSI ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, VLSI ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਟੈਲ 4004। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, IBM ਦੀ 4341। ਠੀਕ ਹੈ, IBM 4341 ਤੇ ਡੈਕ 10। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਲੂ ਰੇ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੂ ਰੇ ਡਿਸਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 GB ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 25 GB ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ।
ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ULSI। ULSI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ VLSI ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ज़्यादा है, होर कुछ भी नहीं है। मतलब VLSI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ VLSI, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਉਨੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਪਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ULSI। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੀਕੋਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਥਨ ਸੀਗੀ, ਪਾਈਥਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ लॉजिक, प्रोग्राम इन लॉजिक। तो जे मैं कहाँ पेपर से क्वेश्चन आता है कि AI कदों डेवलप हो रही है या AI का फ्यूचर की है, तो AI का फ्यूचर है 5th जनरेशन के विच। AI की फुल फॉर्म की है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वो होंगे कि जो तुम यह कोई कंप्यूटर बनावो जो थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज समझ सके। जिमें कि हुण मैं कहा कि मैं PPT बना रहा, तो मेरा मन नहीं है मैं रोबोट होऊंगा ਜਾਂ PPT बना, मैं तेन सिर्फ बोल दिना भी लिख आह, तो वो सारा कि आ जाता है, वो सारा कि आ जाता है अपने को आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के विच आ जाता। फादर ऑफ AI वाज जॉन मैकार्थी। पेपर का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फादर ऑफ AI किनू कहा जाता है जॉन मैकार्थी नू कहा जाता है। देखो आ अपने को आर्टिफिशियल है, यह जे अपने को की ने फ्यूचर के विच रोबोट आ जाएंगे। क्लीयर है। ये तो बाद पेपर 'ਚ एक क्वेश्चन होर आता है कि कोई चीज़ किन्नी क स्मार्ट हो जाती है, किमें पता लगता वो ਸੈਂਸਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲਾ ਕੰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਓ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਇਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ AI ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। मैं उम्मीद करता कि तुहानूं अज का लैक्चर पसंद आया होगा। जे तुहानूं ये लैक्चर पसंद आया इहनूं वध तों वध शेयर करो। मैं दोबारा दसदा कि साडे किसी भी टाइप के कोर्स के लिए तुसीं स्क्रीन पर दिते गए नंबर पर कंटैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, कीप लर्निंग, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच।